اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله إليك يسر الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعافنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا كافية ترضى بها عنا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من بعد. اللهم لك الحمد عدد خلقك رضا نفسك وزنة عبدك ومداد كلماتك لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته 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 أنت الغفور الرحيم أنت الغفور الرحيم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته أنت الغفور الرحيم أنت التواب أنت الغفار أنت الغفار أنت التواب يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من بعد. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا مسافرا إلا بلغته وغممته وسلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا عنك وارض عنا إليك رب فعبدنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجللنا وعلى سامي الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء كأعداء الإسلام فانصرنا.
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا اللهم استخدمنا لدينك إلى مشارق الأرض ومغاربها اللهم استخدمنا لدينك إلى مشارق الأرض ومغاربها اللهم استخدمنا لدينك إلى مشارق الأرض ومغاربها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تجعلنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تجعلنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تجعلنا بذنوبنا خائبين اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم أي الله আমাদের জিন্দগির সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দেন সমস্ত উম্মতের গুনাহ খাতা মাফ করে দেন আয় আল্লাহ জানা অজানা ছোট বড় প্রকাশ্যে গোপনে আয় আল্লাহ যত গুনাহ করছি আয় আল্লাহ যত গুনাহ করছি আয় আল্লাহ আপনি জানেন আমাদের অবস্থা আমরা সত্যি গুনাহগার আমরা সত্যি অপরাধী সত্যি আমরা অপরাধী আল্লাহ আল্লাহ সত্যি আমরা অপরাধী আমরা অপরাধকে স্বীকার করতেছি আল্লাহ আমরা মুজরিম আমরা অপরাধী আল্লাহ আমরা জানেন আল্লাহ আমাদের জমিনকে মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের গুনাহকে মাফ করে দেন সমস্ত উম্মতের গুনাহকে মাফ করে দেন আল্লাহ দাওয়াতের কাজ না করে আপনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের জন্য একটা পাথর লাগছে দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছে যে কাজের জন্য আপনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে 3 মাস পর্যন্ত 3-4 পর্যন্ত চলে দেন ওই কাজ আমরা না করে আমরা মাইশা আমরা করতেছি আল্লাহ বড় জুলুম করছি জুলুম না আনফুসানা আমরা নিজের উপর বড় জুলুম করছি আল্লাহ আমাদের এই জুলুমকে মাফ করে দেন আল্লাহ পুরো উম্মতের জুলুমকে মাফ করে দেন পুরো উম্মতের জুলুমকে মাফ করে দেন আল্লাহ সকল জুলুম ইনসানের জুলুমকে মাফ করে দেন মানব দানবের জুলুমকে মাফ করে দেন আল্লাহ সকল মানুষ আপনি আল্লাহ সবাইকে আপনি মুকাল্লাফ বানিয়েছেন সবাইকে হুকুম সবার উপর জারি করছেন মানব দানব সবাইকে মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদেরকে ইমানে কামেল নসিব করেন আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম পন্থে নামাজ করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে আসমানে ইলম দান করেন আল্লাহ আপনার জিকির আমাদের জবানে জিনে দান করে দেন আল্লাহ উত্তম আখলাক দান করেন আল্লাহ আপনার বিনামূল্যের জন্ম পেদা করে দেন আল্লাহ আপনার দিনকে যুদ্ধ করার জন্য মূল্যের কিনায় কিনা যাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ হিন্দুকে গিয়ে মেহনত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমেরিকাতে গিয়ে মেহনত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে মেহনত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আফ্রিকাতে গিয়ে মেহনত করার তৌফিক দান করেন আরব দেশগুলোতে গিয়ে মেহনত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ রাশিয়া চাইনাতে গিয়ে মেহনত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পুরো দিনে আমাদের মেহনতের ময়দান আমাদেরকে যাওয়ার তৌফিক দান করেন যারা আছে সবাইকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ সবাই নিয়োগ করতেছে আল্লাহ সবাইকে নিয়োগকে পুরো করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে আসমান জমিনে বলা থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ ইস্তেমাকে আপনি করছেন আল্লাহ আপনি যদি বৃষ্টি দিয়ে দিতেন আমরা কিছু করতে পারতাম না আপনি যদি তুফান দিয়ে দিতেন আমরা এখানে থাকতে পারতাম না আপনি চাইছেন বলে হয়েছে আল্লাহ আপনি চাইছেন আপনি আবহাওয়াকে সুন্দর রাখছেন আল্লাহ সমস্ত দোকান থেকে আপনি হেফাজত করছেন আল্লাহ থাকার ব্যবস্থা আপনি করে দিয়েছেন আল্লাহ সকল দোকান আপনি করছেন আল্লাহ আমরা কিছুই করতে পারি নাই আমরা কিছুই করে নেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদা আনজালা ওয়াদা ওয়া নাসারা আবদা وهزم الاحزاب وحده وهزم الاحزاب وحده আল্লাহ আপনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলছেন আমরা সেটাই বলতেছি আপনি একাই করছেন আমরা করি নাই আপনি বলছেন হাবিব আপনি মানেন নাই বলে আমি মানছি আল্লাহ আপনি করছেন
সব ইন্তজাম আপনি করছেন, আপনি সামনে দিকেও করে দেন। আল্লাহ বিশ্ব ইস্তেমাকে আপনি এইভাবে করে দেন। আল্লাহ পুরো দেশের ইস্তেমাকে আপনি এইভাবে করে দেন। আল্লাহ সামনে যত ইস্তেমা হবে আপনি ওদের সাথে করেন। আল্লাহ আমাদের মুরিদদের আশার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের হযরতের আশার ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ হযরতের আশার ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ আপনি হযরতকে আমেরিকা নিয়ে যেতেছেন, আপনি আফ্রিকা নিয়ে যেতেছেন, অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যেতেছেন। আল্লাহ আল্লাহ আমরা কি গুলো করছি? আল্লাহ আমাদের গুলোকে মাফ করে দেন। আল্লাহ সত্যি আমরা গুলো করছি, আমাদের গুনাহের কারণে আমাদের আমির আমাদের কাছে আসতে পারতেছে না। আল্লাহ আমাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ আমাদের এগুলোকে মাফ করে দেন। হযরতকে আশার তৌফিক দিয়ে দেন, হযরতের আশার রাস্তাকে খুলে দেন, হযরতের আশার রাস্তাকে খুলে দেন, হযরতের আশার রাস্তাকে খুলে দেন। আয় আল্লাহ যারা যারা রুকাওয়াত সৃষ্টি করতেছে আল্লাহ তাদেরকে বুঝ দিয়ে দেন, তাদেরকে হেদায়েত দিয়ে দেন, তাদেরকে সাহায্যকারী বানায় দেন, তাদেরকে ইস্তেকবালকারী বানায় দেন, তাদেরকে ইস্তেকবালকারী বানায় দেন। আয় আল্লাহ সবার দিনের মধ্যে মিল মহব্বত দিয়ে দেন। আয় আল্লাহ শয়তান মানুষের মধ্যে আদাওয়াত দুশমনী তৈরি করে। আয় আল্লাহ নেতাদের মধ্যে দুশমনী তৈরি করে, মুসলিমদের মধ্যে দুশমনী তৈরি করে। শয়তানের এই কাজ আয় আল্লাহ শয়তানের হাত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন। আয় আল্লাহ আমরা আপনার কাছে চাইতেছি মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস, জিন শয়তান থেকে ইনসান শয়তান থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন। শয়তানের সমস্ত কাজ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন। সমস্ত মসজিদগুলোকে আপনি আমাদের কাজের জন্য কবুল করে দেন, মসজিদগুলোকে কাজের জন্য খুলে দেন, মাদ্রাসাগুলোকে দাওয়াতের কাজের জন্য আপনি খুলে দেন, সমস্ত তলাবাদেরকে দাওয়াতের মেহনতে লাগাই দেন, সমস্ত ওলামায়ে কেরামকে মেহনতে লাগাই দেন। মুজতামি হয়ে একদিন হয়ে কাজ করার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ কোন দুনিয়ার মুসলমানকে আয় আল্লাহ একদিন হয়ে কাজ করার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ ওয়াহদাতে কালিমা ওয়াহদাতে ফিকির দাদা করে নেন। আল্লাহ আমাদের হযরতের আশার আপনি ব্যবস্থা করে দেন। আপনি চাইলে কেউ দেখতে পারবে না, আপনি আশার ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ মাহল আপনি তৈরি করে দেন। আল্লাহ আমাদের যত যত মসজিদ মাদ্রাসা দিনী খানকা সবগুলোকে দাওয়াতের মেহনতকে আপনি চালু করে দেন। মার্কাজ গুলোকে আপনি 24 ঘন্টা আবাদ করার তৌফিক দান করেন। হাফিজদের সাথে আমল করার তৌফিক দান করেন, হাফিজদের সাথে আমল করার তৌফিক দান করেন। সমস্ত রুকাওয়াতকে আপনি দূর করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে জালিম হয়ে থেকে হেফাজত করেন। মসজিদে যারা বাধা দেয় তারা জানেন, ওই জানেন যেন আমরা না হই। আল্লাহ কোন মুসলমান যেন জালিম না হয়, কোন মুসলমান যেন জালিম না হয়। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করেন। আপনার ঘরটা আপনার আপনার ইবাদতের জন্য, আপনার দিনকে শেখানোর জন্য আপনার ঘর। আল্লাহ আজকে বাজার 24 ঘন্টা খোলা, বাজারে জায়গা পাওয়া যায় না, মসজিদ খালি পড়ে থাকে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তালা মারা থাকে। আল্লাহ মসজিদ যেন তালা মারা না থাকে, সমস্ত মসজিদে যেন 24 ঘন্টা আমল চলতে থাকে, শিখানোর আমল চলতে থাকে, মসজিদ যেন আবার হইতে থাকে। ঘরকে কেউ বিরাম রাখে না, আমরা মসজিদকে বিরাম রাখতেছি। আল্লাহ আমাদের এগুলোকে মাফ করে দেন। এখন থেকে আমরা নিয়ত করতেছি আমরা আমার এলাকার মসজিদকে আবাদ করবো। আল্লাহ আপনি আমাদের এগুলোকে কবুল করবেন। আল্লাহ আপনি মসজিদকে খুলে দেন, আবাদ করার তৌফিক দান করেন, 24 ঘন্টা আবাদ করার তৌফিক দান করেন। পুরো দুনিয়ার মসজিদ গুলোকে আপনি খুলে দেন। আল্লাহ পুরো দুনিয়ার মুসলমানকে আপনি হেফাজত করেন। আপনার নাম যারা নিতেছে, আপনার নাম যাদের মুখে তাদেরকে আপনি হেফাজত করেন। আল্লাহ 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 আপনি তো নবীদের কাছ থেকে বড় বড় পরীক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহ উন্নত কমজোর উন্নত ওই পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ আপনি চাইলে নামে মাত্র পরীক্ষা নিয়ে পাশ করায় দিতে পারেন। আল্লাহ পরীক্ষার নামে পাশ করায় দেন, আল্লাহ পরীক্ষার নামে পাশ করায় দেন। আমরা সেই পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা রাখি না, যোগ্যতা রাখি না। আমরা কি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো পরীক্ষা দিতে পারবো? আমরা কি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মতো পরীক্ষা দিতে পারবো? আমরা কি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো পরীক্ষা দিতে পারবো? আল্লাহ আমাদের এই যোগ্যতা নাই। আল্লাহ আপনি পরীক্ষার নামে পাশ করা হবে, এই মুখকে আপনি পাশ করা হবে। আল্লাহ এই মুখকে আপনি কবুল করে দেন। আল্লাহ এই মুখকে আপনি কবুল করে দেন। আল্লাহ পুরো দুনিয়াতে দিন জিন্দাবাদ শিলা বলা হবে। আল্লাহ দুনিয়াতে যে কোনো জায়গায় মুসলমানের উপর জুলুম হইতেছে, কেন
সে মুসলমান, সে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, একমাত্র এই কালেমা বলার কারণে আল্লাহ আল্লাহ আপনার কালেমা বলতে আমাদেরকে হেফাজত করেন। যদি আমরা গুনাহগার, আল্লাহ আপনাকে আপনার নাম নেই, আল্লাহ যদি আমরা গুনাহগার, আপনাকে আপনাকে স্বীকার করি, আল্লাহ আপনাকে মানি, আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একমাত্র রাসূল, আখিরি রাসূল হিসেবে মানি। আপনি আমাদের একমাত্র মওলা, একমাত্র খোদা, আপনার কোন শরীক নাই, আপনার কোন মেসাল নাই, আপনার কোন নজির নাই, আল্লাহ আপনার কোন সমকক্ষ নাই, আপনার কোন শরীক নাই। আমরা এই কথাটা মানি। আল্লাহ আল্লাহ আপনি আমাদেরকে যে এই বরকতে মাফ করে দেন, আপনার নামের বরকতে আল্লাহ সমস্ত মুসলমান মুসলিম মুসলমান বাচ্চাদেরকে মা বাবার সামনে কত করে রেখেছি, অসহায় বাবা দেখে দেখে কাঁদতেছে, আল্লাহ কিছু করতে পারতেছে না। আল্লাহ এই মুসিবত থেকে মুসলমানকে হেফাজত করেন। অসহায় মা বাবা বাচ্চারা দেখতেছে, মা বাবার উপর জেনে বলতেছে, অসহায় বাচ্চারা তাকে কাঁদতেছে, কিছু করতে পারতেছে না। আল্লাহ আল্লাহ আয় মুসলমানের মওলা, আয় মুসলমানের মওলা, আয় মানব জাতির মওলা, আপনি এই মুসলমানকে হেফাজত করেন। আল্লাহ এই বড় জুলুম থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ এই বড় পরীক্ষা থেকে আপনি হেফাজত করেন। আল্লাহ এই বড় পরীক্ষা থেকে হেফাজত করেন। মুসলমানদেরকে হেফাজত করেন। আল্লাহ কেউ তাদের উপর জুলুম হইতেছে, তাদেরকে আপনি হেফাজত করেন। আল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান কিভাবে মুসলিম হইতেছে, আল্লাহ মুসলমানদেরকে আপনি হেফাজত করেন। আসলে আমরা আপনার নাম নেই, আপনার কথা বলি, আপনি আমাদের রব, আমরা আপনাকে সিজদা করি। আল্লাহ আমরা আপনার গোলাম, আমরা আপনাকে সিজদা করি, আমরা কাউকে সিজদা করি না। আপনি আমাদের রব, আমরা কাউকে সিজদা করি না। আল্লাহ আমরা আপনাকেই সিজদা করি। আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন, আপনি আমাদের মা বোনদেরকে মাফ করে দেন, আপনি আমাদের ছেলেদেরকে মাফ করে দেন, আপনি আমাদের আওলাদদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ ন্যাক পরিবেশ আপনি কায়েম করে দেন, প্রত্যেক ঘরে তালিম চালু করে দেন, প্রত্যেক ঘরে ন্যাক পরিবেশ কায়েম করে দেন। আল্লাহ আমাদের আওলাদ পর্যন্তকে দিনে দায়ী বানায় দেন। আল্লাহ যারা স্কুল কলেজে পড়তেছে তাদেরকে আল্লাহ দিনের দায়ী বানায় দেন, আমাদের কাজের সাথে লাগাই দেন। মাদ্রাসায় পড়তেছে তাদেরকে দিনের দায়ী বানায় দেন। ওরা দুনিয়াতে দাওয়াতের মাহফিলকে আপনি চালু করে দেন। আল্লাহ সবার দিনকে আপনি এক করে দেন, দাওয়াতের উপর সবাইকে জমা করে দেন, সব দাওয়াতের উপর সবাইকে জমা করে দেন। কালো কালো গোড়াকে আপনি জমা করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ আরবি বলনেওয়ালা, ইংরেজি বলনেওয়ালা, বাংলা বলনেওয়ালা, সব ভাষা বলনেওয়ালাকে আপনি জমা করে দেন, সব রঙের লোককে আপনি জমা করে দেন, সব এলাকার লোককে আপনি জমা করে দেন। আল্লাহ এলাকার চিন্তা দিল থেকে বাইর করে দেন। সবাই আমরা উন্নত, এই চিন্তা আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা করে দেন। আমরা আপনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত, আমাদের তৈরি করে তৌফিক দান করেন। এলাকায় চিন্তা আমাদের দিল থেকে বাইর করে দেন। আল্লাহ উম্মতকে মুস্তামিল করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ এই ইস্তেমাকে আপনি কবুল করে দেন। আল্লাহ ইস্তেমাতে যারা ইস্তেমার জন্য যারা মেহনত করছে, যে জামাতগুলা গাস্ট করছে, যে জামাতগুলা মেহনত করছে, এলাকার সাথীরা মেহনত করে লোকদেরকে তৈরি করছে, আল্লাহ সবাইকে আপনি কবুল করে দেন, সবাইকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ যারা এখানে খুঁটি লাগাইছে, সামিয়ানা লাগাইছে, যারা পাকশাক করছে, যারা সাফাই করছে, সামনে যারা সাফাই করবে, মাঠকে সুন্দর করে যাবে, সবাইকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ এখানে যারা হাজির হয়েছেন সবাইকে মাফ করে দেন। যারা দূর থেকে আমিন বলতেছেন তাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ মামুনদেরকে মাফ করে দেন। যারা আমিন বলতেছেন আল্লাহ বাচ্চাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ যারা তোমার কামিয়াবির জন্য দোয়া করছে, রোজা রাখছে, নামাজ পড়ছে, সদকা করছে, আল্লাহ দেশে বিদেশে যেখান থেকে আল্লাহ তোমার কামিয়াবির জন্য দোয়া করছে, তাদেরকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাদের যতগুলো ইস্তেমা হইতেছে প্রত্যেকটা ইস্তেমাকে আপনি কবুল করে দেন। আল্লাহ প্রত্যেকটা ইস্তেমাকে বিশ্ব ইস্তেমা বানায় দেন। এখান থেকে পুরো দুনিয়াতে জামাত পাঠানোর ব্যবস্থা আপনি করে দেন। আল্লাহ সামনে এরকম ইস্তেমা করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ এরকম ইস্তেমা বারে বারে করার তৌফিক দান করেন। প্রত্যেক এলাকায় করার তৌফিক দান করেন। প্রত্যেক এলাকায় করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের নিজামুদ্দিন মার্কাজের হেফাজত করেন, কাকরাইল মার্কাজের হেফাজত করেন, রায়গঞ্জ মার্কাজের হেফাজত করেন, পুরা দুনিয়ার মার্কাজ গুলার আপনি হেফাজত করেন। আল্লাহ প্রত্যেকটা মার্কাজকে ওয়াহদাতে কালিমাতের উপর নিয়ে আসেন, মুস্তামি হয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ মুস্তামি হয়ে কাজ করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ
আল্লাহ এই ইজতেমার জন্য যারা যেখান থেকে আল্লাহ যতটুকু মেহনত করছেন সবাইকে আপনি কবুল করে দিন। আল্লাহ আল্লাহ মস্তুরাকে মেহনতকে আপনি জিন্দা করে দেন, মাহবুবদেরকে আপনার রাস্তা বড় তৌফিক দান করেন। আতিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আপনার রাসূলের সাথে 7 বার সফর করছে, 7টা জেহাদে শরীক হয়েছে। আল্লাহ আমাদের মাহবুবদেরকে আপনার রাস্তা বড় তৌফিক দান করেন। হারাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দূর থেকে দূরে গিয়ে ওই কবরেছে সাইপ্রাসে গিয়ে শাহাদাত বরণ করছে। আমাদের মাহবুবদেরকে দূর থেকে দূরে যাওয়ার তৌফিক দান করেন, আমাদের আওলাদদেরকে তৌফিক দান করেন। হযরত উলামায়ে কেরামকে যারা ফারিগ হইতেছে তাদেরকে সবাইকে আল্লাহ আপনার রাস্তায় 3 সাল লাগানোর তৌফিক দান করেন, 3 বছর লাগানোর তৌফিক দান করেন, এবং এরপরে সারা জিন্দগি এই মেহনতের সাথে জুড়ে থাকার তৌফিক দান করেন। যারা তৈরি হয়েছেন তাদেরকে জলদি ভাই হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ 5 মাসের জন্য যে জগৎগুলো তৈরি হয়েছে, আল্লাহ 2 মাসের জন্য মিস্ত্রি আছো সবাইকে জলদি ভাই হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ এখান থেকে 4 মাসের জমা, 3 লাখ জমা, আল্লাহ সবাইকে আপনি সুন্দরভাবে কাজ করার তৌফিক দান করেন। আগে পিছে দামি ভাই হেফাজত করেন, সমস্ত খারাপি থেকে হেফাজত করেন, সমস্ত রিপায়ত থেকে হেফাজত করেন, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে হেফাজত করেন, ইস্তেকামাত দান করেন, সময় শেষ পর্যন্ত পুরো করার তৌফিক দান করেন। প্রত্যেক এলাকা থেকে 4 মাসের জমা দান করার তৌফিক দান করেন। প্রত্যেক এলাকায় 5 কাজকে চিন্তা করে আগে বাড়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের দেশকে আপনি হেফাজত করেন। আল্লাহ আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আপনি হেফাজত করেন, তাদেরকে আপনি নেক বানায় দেন, নেক খেয়ালের বানায় দেন, দিনের সাহায্যকারী বানায় দেন। যারা যেই মাকামে আছে, যে ওহদাতে আছে, যে জায়গা থেকে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছে, আল্লাহ তাকওয়ার সাথে করার তৌফিক দান করেন, আপনার ভয়ের সাথে করার তৌফিক দান করেন, আখিরাতের বিচারের ভয়ের সাথে করার তৌফিক দান করেন। প্রশাসনে যে বাইরে আছেন ওদের মধ্যে তাকওয়া পয়দা করে দেন, তাকওয়ার সাথে আল্লাহ প্রশাসনকে চালানোর তৌফিক দান করেন। আল্লাহ স্থানীয় যারা আছেন, আল্লাহ জনপ্রতিনিধি নেতৃবৃন্দ সবাইকে দিনরাত পরহেজগার বানিয়ে দেন। আল্লাহ তারা এই ইজতেমার জন্য সহযোগিতা করছেন, আল্লাহ তাইন করছেন, এই তাইনকে কবুল করে আল্লাহ তাদেরকে আপনি আপনার ওলিদের মধ্যে শামিল করে নেন। আল্লাহ তাদেরকে দিনের মেহনতের জন্য, নবীজির মেহনতের জন্য আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ অনেকে দোয়া চাইছেন, তাদেরকে তাদের মকসদ গুলোকে আপনি পুরো করে দেন। আল্লাহ অনেকে দিনে চিন্তা করতেছেন, দোয়া চাইতে সুযোগ পান নাই, তাদের দোয়া গুলাকে আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত ভালাই চেয়েছেন সমস্ত ভালাই আমাদেরকে দান করেন, যত খারাপি থেকে পানা চেয়েছেন সমস্ত খারাপি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আমাদের এখানে অনেকে অসুস্থ আছেন, তাদেরকে সুস্থ করে দেন। অনেকে কলেজদার আছেন, ঋণ আছেন, ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেন। আপনার গাড়ি খাজানা থেকে ব্যবস্থা করে দিন। আল্লাহ সাহাবাদেরকে যেভাবে করে দিচ্ছেন ওইভাবে করে দেন। আল্লাহ যারা পেরেশান আছেন পেরেশানিকে দূর করে দেন। আল্লাহ নেক ছেলেদের জন্য নেক মেয়ের ব্যবস্থা করে দেন, নেক মেয়েদের জন্য নেক ছেলের ব্যবস্থা করে দেন। প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে সুখ শান্তির ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ সমস্ত মানুষকে হেদায়েতের দিকে ঝুঁকার তৌফিক দান করেন। যারা এখন আপনাকে চিনে নেই তাদেরকে আল্লাহ আপনাকে চিনার তৌফিক দান করেন। এই আসমান জমিনের খোদা, সেই আল্লাহ এই মাবুদ, আপনি তাদেরকে হেদায়েত দিয়ে দেন। আখিরাতের আযাব বড় কঠিন, ওই আযাব সহ্য করতে পারবে না। আল্লাহ ওই আযাব থেকে বাঁচার তাদেরকে তৌফিক দিয়ে দেন। আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম আখলাকের সাথে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করেন। আমাদের দাওয়াতে, আমাদের আখলাকে তারা যেন প্রভাবিত হয়ে দিনকে কবুল করতে পারে, ইসলামকে কবুল করতে পারে, সেরকম আখলাক আমাদেরকে দান করেন। আল্লাহ হারামাইন শরীফাইনের হেফাজত করেন, মক্কা শরীফ মদিনা শরীফের হেফাজত করেন, দাজ্জালের ফিতনা থেকে সবাইকে হেফাজত করেন। নবীর দাজ্জালের ফিতনা করে ফিতনা আপনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচাইছেন। আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে উম্মতকে হেফাজত করেন, দাজ্জালের ফিতনা থেকে উম্মতকে হেফাজত করেন, দাজ্জালের ফিতনা থেকে উম্মতকে হেফাজত করেন। আল্লাহ সমস্ত খারাপ থেকে উম্মতকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আসমান জমিন বলা থেকে উম্মতকে হেফাজত করেন। আমাদের সামনে আমি আল্লাহ ইজতেমাকে, আল্লাহ বিশ্ব ইজতেমা
হওয়ার আপনি ব্যবস্থা করে দেন, আপনি চাইলে হবে। এবং হযরতজির উপস্থিতিতে, হযরতজির দোয়াতে, হযরতজির বয়ানের মাধ্যমে ওই ইস্তেমা করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের পানির উসিলায় আমাদের দোয়াকে কবুল করে নিন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।